ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸੀਤਲ ਰੁੱਤ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਹਾਸੇ ਮਾਣੋ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਤਬਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੁਗਨੂ ਅਬੀਦਾ ਜੀ। ਜੁਗਨੂ ਅਬੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ फैसलाबाद के बड़े सिरकड़वें शायर ने, मखौलिया शायरी करते हैं, तंज़ो मज़ाह की शायरी करते हैं। ये जनाब बाबा अबीर अबू ज़री जी मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम सी। बाबा अबीर अबू ज़री जी उन्होंने इकलौते शागिर्द ने, ना सिर्फ फैसलाबाद च पॉपूलर ने, मकबूल ने, बल्कि पूरे पंजाब च इन्हों की शायरी सुनी जाती है। बाबा जी दे क्या बात है जनाब। ये जी शायर की वोटी किताब है ना जी, ये बाबा जी ने दो तरह की शायरी जी बाबा जी की, एक तो मखौलिया शायरी है और दूसरी जी संजीदा शायरी भी ये शामिल है। अज असी ये जड़ा हिस्सा है ये बाबा जी की जी मखौलिया शायरी है वो हवाले नाल गल करांगे। साडे मुआशरे विच आम मामला जिहड़े पाए जाते हैं उसनूं बाबा जी ने हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाह दे नाल हासे हासे विच हासे मखौल करदे होया साडे सामने इस तरह पेश किया है कि वह दिल नूं टुंबदा भी है और बंदे नूं हासा भी आउंदा है। लो जी असी किताब पढ़ते हैं, वो कुछ चीज़ां पढ़ते हैं और तुहाडी खिदमत जनाब पेश करते हैं। लो जी बाबा जी फरमाते ने जनाब, ए नज़म तुहाडे सामने एक रख रहा हाँ बाबा जी की। बहुत ही खूबसूरत नज़म है, मैनू बड़ी पसंद है। अच्छा ये नज़म है जनाब उर्दू विच, उंज तो सारी किताब ही पंजाबी की, वाह नज़म है जी बाबा जी ने उर्दू विच लिखी है, उर्दू ज़ुबान च लिखी है। इन्हां दे उस्ताद मोहतरम जनाब अबीर अबू ज़री की एक नज़म सी कि रहते हैं मेरी घात में, कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नज़र में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल। इसी ज़मीन बाबा जी ने भी लिखा है कि हैरान हूँ मैं इस बात पे दिन रात मुसलसल, हर एक बुरी होती है यहाँ बात मुसलसल, सूतर की मार्केट में हर सूफियो लोफर, सूतर की मार्केट में हर सूफियो लोफर, खाते हैं सूद सब ये हजरात मुसलसल, इबलीस जो भी करता है वो इसकी अना है, रखता है बज़िद ऐसे ख्यालात मुसलसल। लो जी जन्नत दे चाईवान के नाम तो एक बड़ी दिलचस्प जनाब बड़ी खूबसूरत नज़म है, बड़ी मन नूं खिंचदी है जनाब अपने वाल। तुसीं भी 2-3 शेर सुन लो। कहंदे जी कि चेटक लगा हूरां दा मलवाणे नूं, चेटक लगा हूरां दा मलवाणे नूं, भैड़े भैड़े सुफने आवन अंतर जाने नूं, ते वन सवनियां सोचां आवन जिस वेले, घुट के उदों पाउंदा हथ सराणे नूं। लो जनाब एक होर नज़म तुहाडी खिदमत पेश कर रहे हैं। बाबा जी की एक बार चुकी गई जुत्ती, ओए होए होए तोबा। फिर बाबा जी ने वो गालां कड्डियां, असीं ते जनाब गालां भी सुनियां, पर तुसीं गालां ना सुनो, जुत्ती चकने वाले नूं ऐसियां गालां कड्डियां बई कमाल हो गया, हास दोहरे हो गया जनाब असी हैं। लेकिन जी तुहानूं नज़म सुनाउणी है ना वो ज़रा वेखो। मेरी जुत्ती चुकी गई सी एक बार मसीतों, दिल एवें ते नहीं हो गया बेजार मसीतों, मैं पैसा पैसा जोड़ के बनवाई जुत्ती, किसे नेक नमाजी चोर ने खसकाई जुत्ती, ए सिला नमाज दा लभ्या सरकार मसीतों, मेरी जुत्ती चुकी गई सी एक बार मसीतों, मेरी जुत्ती चुकी गई सी एक बार मसीतों, मैं डरदा मुड़ के पाउंदा नहीं सा पैर मसीते, मेरे नाल गुजारी खलक ने की खैर मसीते, मैं रेहा ध्योंदा रब नूं हर वार मसीतों, मेरी जुत्ती चुकी गई है सरकार मसीतों। लो जनाब मेकअप का रवाज तो जनाब साडे मुआशरे विच बुरी तरह फैल गया है। मैनूं तो हुण शक है भी बीबियां अगे तो जांदी सी ना, विआह शादी तो हो गया, सालगिरह तो हो गया जनाब, इधर उधर 100 फंक्शन होंदे ने, उत्थे जाना हुंदा सी ते बीबियां जनाब मेकअप जरूर करदियां सी। मैनूं तो यह शक है भी हुणे जनाब कि
ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਂਝ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਘੜੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਲੈਲਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਤ ਉਹਦਾ ਮਜਨੂ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰੂਪ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਮਜਨੂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸਲ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗਾਮਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੁੱਲ ਕਿਤਾਬ ਲਵੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਜ਼ਮ। ਲੋ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਾਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੁਮੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਈਦੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਭ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਰੁੱਤ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਤਿਓ ਤੇ ਦੋਤਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੁੱਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਬਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਬਈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।